प्रिय श्रोता बंधु पीपी म्यूजिक चैनल माध्यम आज प्रभुंकर वाक्य प्रकाश करने सुजोग पाई मो प्रभु जीशु महानाम को धन्यवाद दूची। आज वाक्यर शीर्षक है क्रूसर संवाद। आसतु पवित्र बाइबल रु एक अंश पाठ करवा आउे आमने किछि शिक्षा ग्रहण करवा। ताहा हेउची प्रथम करंतिय 1 पर्व 18 पद। कारण विनाश प्राप्त हेउथिबा लोकमानंक प्रति क्रूसर कथा मूर्खता मात्र, किंतु परित्राण प्राप्त हेउथिबा आंभमानंक प्रति ताहा ईश्वरंक शक्ति अटे। प्रिय बंधु माने, आपण माने हेत शुणिथिबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणक पई मो पई केवल आम पाई नुहे, समग्र मानव पाई, समग्र मानव जगत पाई क्रूसरे आपना को बलि स्वरूपे उत्सर्ग करथिले। काहेकि उत्सर्ग करथिले ना समग्र मानव जगत पापरे परिपूर्ण थिला। एही पापरु उद्धार करिबा पाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट को बलि स्वरूपे उत्सर्ग हबाकू पड़िथिला। एही क्रूसीय मृत्यु, क्रूसीय जंत्रणा अत्यंत कष्टदायक थिला। बंधुगण, जो कष्ट आम मानक पई थिला, जो क्रूसीय जंत्रणा आम पई थिला, ताहा प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपणा उपरकू नेले। अकथनीय जंत्रणा भोग कले। काहेकि भोग कले बंधुगण? आम मनरे प्रश्न उठुथुबो। तांकर आमानक प्रति अतुलनीय प्रेम पई एई प्रकार अकथनीय जंत्रणा प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे अपना शरीर रे बहिले। जेहेतु से हमको तैयारी करिसंती, एई मानव होची तांकर सर्वश्रेष्ठ सृष्टि। एही सृष्टि पापरे पतित होई अनंत मृत्यु भोग करू एहार पिता ईश्वर चाहि नथिले। तेणु करी तांकू क्रूसीय मृत्यु भोग करिबा को पड़िला, जेपरी मनुष्य पापरु उद्धार पाइब। एई मृत्यु भोग क्रूस उपरे होइतिला। एहाकू क्रूसीय मृत्यु भोग बोली कहा जाए। एई मृत्यु भोग समय रे प्रभु जीशुंका शरीररु बहुमूल्य रक्त धार धार होई बही जाइतिला। शेष रक्त टोपा पर्यंत समस्त रक्त बोहीगला। किछि तांका शरीर रे आउ रहिला नाही। एही रक्त से बुहाई थिले आम मानको पापरु उद्धार करिबा पई। एही रक्त रंजित क्रूस आज आंभ मानको बहु गुरुत्वपूर्ण, बहुत बहुमूल्य संवाद दिए। केही शुणु बा न शुणु, विश्वास करू बा न करू, ग्रहण करू बा न करू, एही संवाद वास्तव एवं सदाकाल वास्तव होई रहिथिबो। तेबे क्रूसर प्रथम संवाद हैला क्रूस उपरे प्रभु जीशु ख्रीष्ट व्यवस्था को सफल कले। एई व्यवस्था थिला जे पाप करे ताको पापरु मुक्ति पाइबा पई, प्रायश्चित करिबा पई बा पापरु क्षमा पाइबा पई बलिदान रो आवश्यक थिला। एही बलि एक निखुंत पुंग पशु द्वारा हेउथला। आ ए बलिदान रो कार्य वर्ष को वर्ष चालू रहिथिला। मनुष्य भाबुथिला मु तो पाप कले बलिदान द्वारा मोर पाप क्षमा हे जाउची। एणु करी ए पाप कमिबा परिवर्ते बढ़ी बढ़ी चलीथिला। समग्र जगत पापरे पूर्ण थिला। सेतेबेले पिता ईश्वर दुख भाररे भारग्रस्त होइथिले। एही समग्र जगत अनंत मृत्यु आड़कू, अनंत काल ध्वंस आड़कू जाउछि। एहाकू उद्धार करिबा को पड़िबो। एथिपाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट से व्यवस्थार क्राइटेरिया अनुसार प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे निखुंत, पवित्र, निष्पाप थिले। एणु से क्रूस उपरे पितांक इच्छा अनुजाई आपना को
ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ପାଇଁ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ବିନା ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍ପାପ ଓ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ଏଣୁ ସେହି ପବିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରକ୍ତ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜଗତର ପାପ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ବୋହି ଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ଏକ ସମ୍ବାଦ ହେଲା, ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ଆମକୁ ବୋହିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ପାପ ଏତେ ଭାରି ଥିଲା, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁକି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାର ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ଭାରକୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ବହିଲେ। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣନ୍ତି? ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଛୁ। କେହି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ଜଣେ ବି ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ପାପୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଛୁ। ଏହା ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ପୁନର୍ମିଳନ ବା ରିକନସିଲିଏସନ୍। ପୁନର୍ମିଳନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ମିଳିତ ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୃଥକ ହେଇଗଲୁ। କି ପ୍ରକାର? ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାପର ଭାରରେ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ପାପରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ପାପରେ ମଜି ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୃଥକ ହେଇଗଲା। ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ଏକ ଗ୍ୟାପ୍ ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, କ୍ରୁଶରେ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଲେ, ସେହି ବଳିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳିର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ପୁନର୍ମିଳନ ହେଲା। ଏଣୁକରି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ ପାପର ଦାସ ନୁହଁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହି ସନ୍ତାନତ୍ୱର ଅଧିକାର ଆମେ ପାଇଲୁ। ଏହା କ୍ରୁଶର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ଏକ ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ, ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବକ୍ଷରେ ଆଘାତ କରିବା, ଛେପ ପକେଇବା, ଯାବତୀୟ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା, ଏ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କରି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାଣନ୍ତି? ସେମାନେ ଯେପରି ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବେ, ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ୍ଷମା ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ଏହା ବହୁତ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଳିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିଲେ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ପାଅ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ନିନ୍ଦା କରିବନି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅକଥନୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛ, କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେଇ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦେବନି, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା ଦେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? କ୍ଷମା ଦେଇଦେବ। ଆମେ ଭାବିବୁ ଏହା ଏକ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେହେତୁ
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଏହି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିପାରିବା। ଆଉ ଏକ ସମ୍ବାଦ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ। ଆଉ ଏକ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶ ଉପରେ କ୍ରୁଶୀୟ ଯାତନା ସହି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯେପରି ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଆଜିର ଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଇପାରିବା। କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଶିଖାଇଲେ। ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ କ୍ରୁଶ ଆମକୁ ଦିଏ। ତାହା ହେଲା ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଭ। ଏହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ବିଜୟ ଯାତ୍ରା। କ୍ରୁଶ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଆଉ କେବେ ମରିବା ନାହିଁ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ କହୁନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହାସଲ କରିସାରିଛୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମମାନେ ଅନେକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଲୁ। ଖାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ କ୍ରୁଶ ଆମକୁ ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦ ଜଣାଏ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେମନ୍ତ ଏହି ସମ୍ବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ହେଲା, ତାହା ଯେମନ୍ତ ସଫଳ ହେବ ମୋ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କରିବା। ଆମର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ ବୋଲି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ। ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୁଶ ଆମକୁ ଦେଲା, ଆମେମାନେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମେମାନେ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେବା, ଆମେମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇଛୁ ସେହିପରି ଆଚରଣ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଖି ଖୋଲି ଚାହୁଁ, ଏ ଜଗତ ତ ଅତି ଭୟଙ୍କର। ଏତେ ଭୟଙ୍କରତା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେଉଁଠି ଶେଷ କରିବା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ଏଇ ଭୟଙ୍କରତା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା ହଜିଯାଇଛି, ସେଠି ଆମେ ଏସବୁର କାରଣ କେମିତି ହେଇପାରିବା? ଏସବୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ବା କିଏ? ବୁଝିବା ବା କିଏ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶତ୍ରୁ ସୈତାନ ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନକୁ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛୁ, ତାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରୁଶ ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦିଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇଛ, ତଦନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ରହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ହେଇପାରିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ
प्रभुंकर सहायता पाई परिबा एवं अन्य को साहाय्य सहायता आमे देई परिबा। एणुकरी प्रिय बंधु माने एही पवित्र अवसर रे एही शुभ शुक्रवार पवित्र अवसर रे आमे जो क्रूसर संवाद गुड़िक पाइलु तदनुजाई आसंतु प्रभुंक शक्ति रे कार्य करिबा जेपरि आमाने सेही अनंत स्वर्ग सुख लाभ करि परिबा। आम समस्त को प्रभु जीशु विशेष आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद दौछु प्रेममय प्रभु जीशु। आमे मेन जे तुमर श्रेष्ठ सृष्टि सेथिपई धन्यवाद दौछु। तुमे ता हमर सृष्टिकर्ता। आमे धन्यवाद दौछु तुमे आम पई मनोयोगी होई जत्नशील होई आमको प्रेम करी आम पई जो उद्धारर कार्य तुमे क्रूस उपरे संपूर्ण कल आमाने सेथिपई धन्यवाद दौछु। तुमर गौरव करुछु प्रभु। तुमे जदि आम पई ए उद्धारर कार्य करि न थांत आम्भे माने पापरु उद्धार पाई न थांतु। आज आम माने जो दैनंदिन जीवन रे पाप करुछु से पाप द्वारा हमर मृत्यु हे सारंताणी, किंतु तुमे चाहो नहीं जे तुमे पापरु उद्धार पाइच बोली ताहार सुजोग नहीं पुनः पुनः पाप करुथुब। तुम इच्छा अनुसार स्वाधीन भाव रे तुमे पाप करि चालुथुब। तुमे ताहा चाहिन। तुमे हमको बुझीबा को तुमर शक्ति दियो जेपरि तुम शक्ति रे आम्भे माने एही जगत रे विजयी जीवन काटि परिबा आ तुमर धार्मिक संतान परि आचरण करि परिबा, तुमको गौरव दे परिबा आ पुनः पुनः पाप करिबा नहीं, पाप को छाड़िबा। एथिपई तुमे हमको से शक्ति से प्रकार मन प्रदान कर बोली प्रार्थना करी प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे मागुअछि, आमेन। हे आम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता, तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भर राज्य आसु जे रूपे स्वर्ग रे सेही रूपे पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हो। आज आम्भ मानक प्रयोजनीय आहार दियो। आम्भे माने जेपरि अपना अपना अपराध सब क्षमा करिअछु सेही परि आम मानकर अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा रे आम्भ मानकु आण नाही, मात्र सबु मंदरु रक्षा कर। जणु राजत्व पराक्रम गौरव जुगे जुगे ताहांकर हो, आमेन।